नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एज्युकेशन अंदर आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 अंदर आपणे सामाजिक विज्ञान विषय अंदर आज आपणे नवुं प्रकरण 16 आर्थिक उदारीकरण अने वैश्वीकरणनो अभ्यास करवानो छे। जो कि पाठना नामनी अंदर बे ज शब्द है, उदारीकरण अने वैश्वीकरण, पण साथे साथे आपणे एनी साथे खानगीकरणनो पण अभ्यास करवानो दसे। एनी अंदर उदारीकरणना लाभ शुं छे, एना सुधारा शुं छे, एना गैरलाभ शुं छे, एना पछी खानगीकरण शुं, खानगीकरणना सुधारा, एना लाभ अने गैरलाभ, एवी रीते वैश्विकीकरणना लाभ गैरलाभ अने एना सुधाराओनो आपणे अहींया चर्चा करवानी छे। हवे आ चेप्टर बोर्डनी अंदर आपणने 3 गुणना प्रश्ननी अंदर एटले के आनी अंदरथी आपणने 3 गुणना प्रश्नो पूछाय छे, प्लस साथे आपणने एमसीक्यू खरा खोटा अने विकल्पोनो एकादा 2 प्रश्न पूछाय छे। पण आपणे माटे अति महत्वना प्रश्न छे एटले 3 गुणना प्रश्नो छे। एटले पहला आपणे एने 3 गुणना प्रश्नोनी अंदर कन्वर्ट करी अने 3 गुणना प्रश्न जोवाना थाय। एना पछी साथे साथे आपणे जेटला एमसीक्यू खरा खोटा निकळे ए जोता जईशुं। क्लियर? तो पाठना नाम वाइज ते आर्थिक उदारीकरण अने खानगीकरण। तो आपणे भारतने आज़ादी थी न चालू करिए कि भारतने आज़ादी क्यारे मळी छे। तो आपणे बधाने खबर छे क्यारे मळी छे, 1947 में। एनी पहला शुं हतुं, भारत देश गुलामीनी अंदर जीवन जीवता हता। भारतीय दरेक नागरिक गुलामीनी अंदर जीवन जीवतो हतो ने। हाँ, आपणे खबर छे कि 1947 में भारतने आज़ादी मळी बाद, आज़ादी मळ्या बाद भारतना नीति आयोगने भारतने एवुं लाग्युं कि हवे भारतनो विकास तो करवो पड़े ने, कारण के हवे अत्यार सुधी गुलामीनी अंदर जीवता हता ने हवे विकास करवा माटे आपणे अलगथी प्रयत्नो, आपणी रीते प्रयत्नो करवाना थता हता। एटले विकास माटे शुं कर्युं छे, तो आयोजननो मार्ग अपनाव्यो। शुं अपनाव्युं? आयोजननो मार्ग। एमने आयोजन घडवामां नीति आयोगे घणा बधा आयोजन कर्या, जुदी जुदी योजनाओ, जुदी जुदी पंचवर्षीय योजनाओ अमलमां मूकी। आ पंचवर्षीय योजनाओ अमलमां मूकी पण विकास थयो नहीं। घणी बधी राजकोषीय नीति, नाणाकीय नीति, घणी बधी नीतिओ अमलमां मूकी पण विकास थयो नहीं। अने भारतनी जे आज़ादी हती त्यारथी लई ए पछीना समयगाळानी अंदर जेटली नीतिओ भारते अमलमां मूकीने, जेटलो विकास करवा माटेनी नीतिओ अमलमां मूकीने एक पण नीति अमलमां रही नहीं। अने छेल्ले 1991 सालमां, याद राखजो खास, क्यारे 1991 सालमां नवी औद्योगिक नीति अमलमां मूकी। क्यारे? 1991 में। अने आ नवी औद्योगिक नीतिनी अंदर एणे 3 नवा आर्थिक सुधारा कर्या, उदारीकरण, खानगीकरण अने वैश्वीकरण। क्लियर? आटલું खास याद राखजो। पण आपणने तो बधाने खबर छे, पण एवो प्रश्न पूछाय एक गुणनो कि आज़ादी बाद भारते विकास माटे कयो मार्ग अपनाव्यो। तो खास याद राखजो कयो मार्ग आवशे? आयोजननो मार्ग। शुं कर्युं एणे? आयोजननो मार्ग अपनाव्यो। अने आयोजन माटे एणे शुं कर्युं? जुदी जुदी पंचवर्षीय योजनाओ, पाछो पंचवर्षीय योजना एटले 5-5 वर्षना गाळानी अंदर नवी नवी योजनाओ अमलमां मूकी। नाणाकीय नीति छे, राजकोषीय नीति छे, आ नवी नवी योजनाओ अमलमां मूकी। पण पंचवर्षीय योजनामां पण एने सफलता मळी नहीं। आ बधी योजनाओ निष्फळ निवडी। एटले छेल्ले 1991 सालनी अंदर औद्योगिक नीति अथवा नवी औद्योगिक नीति अमलमां मूकी अने एनी अंदर एने 3 नवा आर्थिक सुधारा कर्या, उदारीकरण, खानगीकरण अने वैश्विकीकरण। क्लियर? आटલું खास याद राखजो। पण अहींयाथी आपणने पाछो आटला शब्दो समजाय ने एटले आमांथी पाछो 3 गुणनो एक प्रश्न उद्भवे छे। तो ये प्रश्न पाछो केवो निकळे? तो आवो कि भारत सरकारने 1991 ની नवी औद्योगिक नीति अमलमां मूकवानी साथी आवश्यकता ऊभी थई। 1991 ની नवी औद्योगिक नीति साथी अमलमां मूकी। तो अहींया आ पॉइंटने अनुसंधाने आपणे 3 मार्क्सनी अंदर जवाब देવો पड़े कि विकास माटे एने शुं कर्युं? आयोजननो मार्ग अपनाव्यो। आयोजन माटे शुं कर्युं? एने जुदी जुदी पंचवर्षीय योजना, उद्योगोने महत्व आप्युं, खेतीने महत्व आप्युं, नाना मोटा उद्योगो हता एने प्रोत्साहन आपवानो प्रयत्न कर्यो, राजकोषीय नीति अमलमां मूकी, नाणाकीय नीति अमलमां मूकी, पण क्यांय एने सफलता मळी नहीं। जेटली नीतिओ अमलमां मूकीने बधी नीतिओ शुं थई गई? निष्फळ निवडी। क्यारे? आज़ादी बाद।
આપણે ગુલામીમાંથી બહાર આવ્યા પછી, હકીકતમાં છે ને આપણે ગુલામમાં આપણે અંગ્રેજોના ગુલામ હતા. 47માં આપણને આઝાદી મળી, એ પછી આપણે આઝાદ થઈ ગયા, પણ હજી સુધી મને એવું લાગે છે કે આપણે હજી ગુલામીની અંદર જીવન ગુજારીએ છીએ. આઝાદી બાદ વિકાસ માટે નવા નવા આયોજનો ઘડ્યા, નવી નવી પંચવર્ષીય યોજનાઓ મૂકી, પણ એકેમાં સફળતા ન મળી અને છેલ્લે 1991માં એક નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકી. એની અંદર એણે 3 સુધારા મૂક્યા અને પછી ભારતનો જે ચીલો હતો એ ચાલુ થયો. વિકાસ યાત્રા કરવાની જે પદયાત્રા હતી એ પછી ચાલુ થઈ. ભારતે નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકી 1991માં. ક્યારે અમલમાં મૂકી? 1991માં. એ પછી ભારતનો વિકાસ ધીરે ધીરે ચાલુ થયો. પણ આ પ્રશ્ન આપણને આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે 1991ની ઔદ્યોગિક નીતિ શા માટે અમલમાં મૂકવાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ? તો આપણે એને વિસ્તારથી સમજીએ તો અહીંયા 1947 બાદ એટલે કે 1991થી ભારતના નીતિ આયોગને વિકાસ કરવા માટે પંચવર્ષીય યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. આઝાદ થયા એટલે શું કર્યું એણે? 1951થી કોને? નીતિ આયોગ, એટલે આપણું જે આયોજન કરે એને નીતિ આયોગ કહેવાય. નીતિ આયોગે વિકાસ કરવા માટે, ભારતના વિકાસ કરવા માટે શું કર્યું? એણે જુદી જુદી પંચવર્ષીય યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. અને આ યોજનાઓની સફળતા માટે નાણાકીય નીતિ, રાજકોષીય નીતિ, ઔદ્યોગિક નીતિ સમયે સમયે જાહેર કરી. આનું આજ છે હું તમને વિસ્તારથી સમજાવું છું, યાદ રાખજો. 1951માં ભારતના નીતિ આયોગે, કોણે? નીતિ આયોગે વિકાસ કરવા માટે જુદી જુદી પંચવર્ષીય યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. અને આ પંચવર્ષીય યોજનાના અમલ માટે અથવા એની સફળતા માટે નાણાકીય નીતિ, રાજકોષીય નીતિ અને ઔદ્યોગિક નીતિ સમયે સમયે જાહેર કરી કે અહીંયા ભાઈ પંચવર્ષીય યોજના છે તો એની નાણાંની જરૂર પડશે, તો નાણાકીય અમલમાં મૂકી. સમયે સમયે રાજકોષીય નીતિ અમલમાં મૂકી. એના પછી એણે ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકી. આ બધી જાહેર કરી. પણ વાસ્તવમાં આ યોજનાથી આર્થિક વિકાસ થયો નહીં, અથવા આ યોજનાઓ છે આર્થિક વિકાસ, ભારતનો જે વિકાસ થવો પડે એ વિકાસ સાધવાની અંદર શું નીવડી? નિષ્ફળ નીવડી. ભારતનો વિકાસ થયો નહીં. તેથી તેના કારણો શોધી, એટલે ભારતને પોતાની ભૂલ સમજાય કે ભાઈ આ યોજનાઓ છે એ કંઈ પણ યોજના કામ લાગે એવી છે નહીં. આ જેટલી આપણે નીતિઓ મૂકી એ બધી નીતિઓ ફેલ ગઈ. એટલે એણે શું કરી? એની ભૂલના કારણો, કયા ભૂલના કારણે આ નિષ્ફળ જાય છે, શું એની અંદર ખામી રહી ગઈ, શું એની અંદર હજી સુધારા વધારા કરવાની જરૂર છે, તો એના કારણો શોધ્યા. અને ભૂતકાળમાં જે ભૂલ છે એને સુધારવા માટે, ભૂતકાળમાં એને ભૂલ કરી કે ભાઈ પંચવર્ષીય યોજનાની અંદર એને નાણાકીય, રાજકોષીય, ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકી, એમાં સફળતા એને મળી નથી. તો આ ભૂતકાળમાં કરેલી ભૂલ સુધારવા અને જે ભૂલ કરી છે એના કારણો શોધી એણે નવી આર્થિક નીતિઓને નવું સ્વરૂપ આપવાનું વિચાર્યું કે હવે નવી આર્થિક નીતિ અમલમાં મૂકીશું. અને એ નવી આર્થિક નીતિના અમલ રૂપે 1991ની સાલની અંદર નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકીશું. કઈ નીતિ? નવી ઔદ્યોગિક નીતિ. અને એની અંદર આપણે કેટલા સુધારા કરેલા છે? એણે 3: ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ. આ 3 સુધારા અમલમાં મૂક્યા. આથી આપણે કહી શકીએ કે ભારતની 1991ની નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકવાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ. કેમ ઊભી થઈ? તો આટલો જવાબ છે. જેટલી નીતિ મૂકીને બધી નીતિ શું જઈ? નિષ્ફળ નીવડી. એકેમાં ભારતને સફળતા મળી નથી. સફળતા ન મળી એટલે છેલ્લે એને કયો માર્ગ અપનાવ્યો? આ 1991ની નવી ઔદ્યોગિક નીતિ. એટલે યાદ રાખજો, ભારતની વિકાસ યાત્રા ક્યારથી શરૂ થઈ? તો કે 1991ની નવી ઔદ્યોગિક નીતિના સુધારાઓથી. ક્લિયર? આ તો આપણો પહેલો પ્રશ્ન કે આવશ્યકતા શા માટે 1991ની નવી ઔદ્યોગિક નીતિની? તો 47માં આઝાદ થયા બાદ વિકાસ માટે ઘણી બધી નીતિઓ અમલમાં મૂકી. રાજકોષીય છે, નાણાકીય છે, ઔદ્યોગિક નીતિ છે, એને ખેતી ક્ષેત્ર, ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર બધા ઉપર ધ્યાન આપ્યું, પણ એકેમાં સફળતા મળી નહીં. એટલે એણે શું કર્યું? 1991માં ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકી અથવા નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકવી. એના આર્થિક સુધારામાં આપણે અહીંયા પહેલાં જોવાનું છે ઉદારીકરણ. શું જોવાનું છે? ઉદારીકરણ. એટલે અહીંયા આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછાય 3 ગુણનો કે ભાઈ ઉદારીકરણ એટલે શું? ઉદારીકરણના સુધારાઓ જણાવો અથવા ઉદારીકરણના લાભ અને ગેરલાભ.
જણાવો. તો આપણે આખું ઉદારીકરણ એકની અંદર સમાવી લઈએ છીએ. તો ઉદારીકરણના સુધારા પૂછાય તોય ભલે, એના લાભ પૂછાય તોય ભલે, અને એના ગેરલાભ પૂછાય તો ભલે, એકાબીજી બધા કનેક્ટેડ છે એટલે વ્યવસ્થિત આપણને આવડી જશે. તો પણ એની પહેલાં આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ ઉદારીકરણ એટલે શું. તો ઉદારીકરણ એટલે સરળ ભાષાની અંદર એવું કહેવાય સરકાર ઉદાર થઈ જાય, દયા દાખવી, નિર્બળ અથવા શું કહેવાય એને વ્યવસ્થિત રીતે બધાને જે કરવું એમાં એના માટે છુટ્ટી આપવામાં આવી. પણ અહીંયા ઔદ્યોગિક નીતિ છે એટલે અહીંયા શું આવે, ઉદ્યોગોને મહત્ત્વ આપ્યું. ઔદ્યોગિક નીતિનો અર્થ શું થાય છે, ઉદ્યોગોને મહત્ત્વ વધારે આપેલું છે. એટલે આ ઉદારીકરણની અંદર એણે ઉદ્યોગો ક્ષેત્રે ઉદાર નીતિ અપનાવી, દયા ભાવથી એને જવા દીધું. તો અહીંયા શું કરીશું આપણે ઉદારીકરણની વ્યાખ્યા, તો એણે જે ખાનગી ક્ષેત્ર પરના નિયમો અને અંકુશો હતા ને, ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર અમુક સરકારે નિયમો સ્થાપ્યા હતા કે તમે આ ઉદ્યોગ સ્થાપી શકો, આ ઉદ્યોગ ન સ્થાપી શકો, એના માટે તમારે આટલા કાગળે જોઈશે, એના માટે તમારે આટલી ફાઇલ રજૂ કરવી પડશે, એના માટે તમારે આટલા પૈસા ભરવા પડશે. આ હતી ને એના માટેના જે નિયમો હતા અને અંકુશો હતા એના ઉપર શું કર્યું, ક્રમશઃ ઘટાડો, ધીરે ધીરે ઘટાડો કરી દીધો, એક પછી એક ઘટાડો કરી દીધો અને એમણે પ્રોત્સાહિત કર્યા. આને ઉદારીકરણ કહીશું આપણે. યાદ રાખજો શું કર્યું છે, ખાનગી ક્ષેત્ર પરના નિયમોના અંકુશો પર ક્રમશઃ ઘટાડો કરી ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કરવું, એને શું કહીશું આપણે, ઉદારીકરણ. ખાનગીકરણ ઉપર અથવા ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર જે નિયમ હતા, જે અંકુશો હતા, જેને બંધન કરતા રાખતા હતા, એ બધાની અંદર એને ધીરે ધીરે ઘટાડો કરી દીધો અને એને શું કર્યું, પ્રોત્સાહન આપ્યું. ભાઈ ઉદ્યોગો સ્થાપો, તમારે જે ઉદ્યોગ સ્થાપવા એ સ્થાપી શકો છો. નિયમ હતા એ નિયમ ઘટાડી દીધા, એના ઉપર જે નિયંત્રણ લાદવા માટે જેટલા અંકુશો મૂકેલા હતા એ બધા એણે શું કરી દીધું, ખુલ્લા કરી દીધા અને એને પ્રોત્સાહન આપ્યું કે ભાઈ આને ઉદ્યોગ સ્થાપ્યો છે તો ઉદ્યોગ ભાઈ સ્થાપો. કોકાકોલાવાળાએ ઉદ્યોગ સ્થાપ્યો તો પેપ્સીવાળાને ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટેની પરમિશન આપો, અથવા એનો પ્રચાર પ્રસાર સરકારે ચાલુ કરી દીધો. એટલે એને શું થયું કહેવાય, ઉદારીકરણ. સરકારે ઉદાર ભાવ દાખ્યો, જેને જે ઉદ્યોગ સ્થાપવો એ સ્થાપવા માટેની એને પરમિશન આપી. આને આપણે શું કહીશું, ઉદારીકરણ. એટલે ખાસ વ્યાખ્યા યાદ રાખજો કે ઉદારીકરણ એટલે શું, તો કે ખાનગી ક્ષેત્ર પરના નિયમો અને અંકુશો પર ક્રમશઃ ઘટાડી અને ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કરવું, એને આપણે શું કહીશું, ઉદારીકરણ. ક્લિયર? વ્યાખ્યા બધાને આવડે? તો આ ઉદારીકરણના અંદર સરકારે ઉદારીકરણ અમલમાં તો મૂક્યું, ભાઈ ઉદાર ભાવ અમલમાં તો મૂક્યું, પણ એની અંદર સુધારા શું કરવા, એના કારણે લાભ શું થયા, એના કારણે ગેરલાભ શું થયા એ તો જોવું પડે ને. કારણ કે અગાઉ સરકારે ઘણી ભૂલ કરેલી છે. એને રાજકોષીય નીતિ અમલમાં મૂકી, નાણાકીય નીતિ અમલમાં મૂકી, ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકી, પણ આ ઉદારીકરણની નીતિ અમલમાં મૂકી એટલે એની અંદર સુધારા શું કરવા, આ બધી જે નીતિઓ હતી એને અનુસંધાને કેટલાક એણે અહીંયા સુધારાઓ કર્યા. શું કર્યું, એણે સુધારાઓ કર્યા. તો આ સુધારાઓની અંદર એણે શું કરેલું છે, તો 18 ઉદ્યોગો જાહેર સાહસો માટે અનામત રાખ્યા અને અન્ય માટે પરવાના નાબૂદ કરી. 18 ઉદ્યોગો હતા ને 18 ક્ષેત્રો એવા રાખ્યા કે એની અંદર સરકાર જ કામ કરી શકે, અને બાકીના બધા હતા ને એની અંદરથી એને પરવાના નાબૂદ કરી દીધી. પરવાનગી લેવાની જ નહીં, તમારે જે ઉદ્યોગ સ્થાપવો એ સ્થાપો. માત્ર 18 ક્ષેત્રો જેવા રાખ્યા. કેટલા? 18 ક્ષેત્રો એવા રાખ્યા કે એની અંદર સરકાર કામગીરી કરે અથવા સરકારની મંજૂરી સિવાય કામ ન કરે. માત્ર 18 જ રાખ્યા અને બાકીના બધા હતા એ બધા ઉપરથી શું કર્યું, એને પરવાના પદ્ધતિ, એટલે જે પરવાનગી લેવી પડતી હતી, મંજૂરી લેવી પડતી હતી, એ શું કરી નાખ્યું, એને નાબૂદ. આ એનો પહેલો સુધારો. કોનો? ઉદારીકરણનો. 18 જાહેર સાહસો માટે અનામત રાખ્યા અને બાકીના બધાય ખાનગી ક્ષેત્ર માટે ખુલ્લા કર્યા. એના પછી બીજો સુધારો શું કર્યો તો કે રેલવે, અણુ ક્ષેત્ર અને સંરક્ષણ સિવાય ખાનગી ક્ષેત્ર માટે ખુલ્લા કર્યા. હવે આ ત્રણ તો બહુ મહત્વના કહેવાય ને, રેલવે, અણુ અને સંરક્ષણ. અણુ બનાવવા માટે કંઈ કોઈને પરમિશન અપાય નહીં, નકર ખાનગી ક્ષેત્ર એટલે વ્યક્તિગત માલિકીના થયા. આપણે ગમે એના ઘરમાં જઈને ગમે ત્યારે બોમ્બ બનાવીને ફોડીને આવતા રહીએ. એટલે આ 3 ક્ષેત્ર છે, સંરક્ષણ, અણુ અને રેલવે. આપણે અહીંથી મળી ઓલાયરે બાજવાનું થયું, ત્યાં જઈને અણુ બોમ્બ મૂકી આવી, ત્યાં એને આપણી જોડે ડખો હોય તો પાછું આવીને આપણા ઘરે મૂકે. એટલે આ 3 ક્ષેત્રો યાદ રાખજો, રેલવે, અણુ અને સંરક્ષણ. આ કોઈને આપ્યા નહીં, આ સરકાર પાસે રાખ્યા અને બાકીના બધા હતા શું કર્યું, એને ખાનગી માટે ખુલ્લા મૂકી દીધા કે ભાઈ તમારે જે ઉદ્યોગ સ્થાપો એ સ્થાપો.
જેમ કરવું એમ કરો, પણ વિકાસ કરવા માટે ઉદ્યોગ સ્થાપો, ઉદ્યોગો જ સ્થાપો. ઉદ્યોગોની અંદર જેટલી આવક થાય, જેટલું પ્રોત્સાહન મળે એટલું સરકારે પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કર્યું. જેટલા નિયમો, જેટલા અંકુશો હતા એ બધાએ ઘટાડી દીધા. એટલે શું કર્યું? આ 3 ઉદ્યોગો રાખ્યા, 18 રાખ્યા હતા. એની સાથે સાથે રેલવે, અણુ અને સંરક્ષણ, આ 3 એને પોતાની પાસે રાખ્યા અને બાકીના બધા શું કરી દીધા? ખુલ્લા મૂકી દીધા. આ સિવાય ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે જે તમારે ફરજિયાત નોંધણી કરાવવી પડતી કે ભાઈ મારે અહીંયા આ ઉદ્યોગ સ્થાપવો છે, મારે અહીંયા પેપ્સીનો ઉદ્યોગ સ્થાપવો છે, મારે અહીંયા કોલ્ડ ડ્રિંક સાબુનો ઉદ્યોગ સ્થાપવો છે, તો એના માટે જે નોંધણી કરાવવી પડતી, આ નોંધણી પ્રથા પણ શું કરી નાખી? એણે રદ કરી નાખી. ઉદારીકરણનો ત્રીજો સુધારો શું કર્યું? એણે ફરજિયાત નોંધણી પ્રથા રદ કરી. પહેલાં કેવું હતું? તમારે ગમે તે ઉદ્યોગ સ્થાપવો હોય પણ ફરજિયાત સરકારી ચોપડા ઉપર એની નોંધણી હોવી જોઈએ કે ભાઈ મેં સ્થાપેલો છે તો મારો ઉદ્યોગ ક્યાં છે અથવા કયો ઉદ્યોગ છે, સરકારના ચોપડે બોલવો પડે. આ શું કર્યું? સરકારે નોંધણી પ્રથા રદ કરી. જેને જે સ્થાપવું મૂળ ઉદ્યોગ સ્થાપેલો છે ને બસ જવા દો, ઉદ્યોગ સ્થાપો, સરકારને આવક કરો, દેશનો વિકાસ કરો, બસ એ જ ધ્યેય સાથે એને ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટેની મંજૂરી આપી. આ સાથે પ્રદૂષણ ન ફેલાય, જોખમી ન હોય એવા ઉદ્યોગો માટે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી રદ કરી. અમુક ઉદ્યોગો એવા હતા જે પ્રદૂષણ ફેલાવતા હોય અને જોખમી હોય, તો એના માટે કેન્દ્ર સરકાર મંજૂરી આપતી નહીં. તો અહીંયા એને માટે થોડીક સરકાર લિબરલ બની કહેવાય. આ ઉદારીકરણ એટલે બીજા અર્થમાં એવું કહેવાય લિબરલ. સરકારે શું કર્યું છે? જે ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે જે પ્રદૂષણ ફેલાવતા ઉદ્યોગો હતા અને જોખમી ન હોય એવા ઉદ્યોગો સ્થાપવા હોય તો કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી લેવાની જ નથી. તમે ડાયરેક્ટ સ્થાપી દો અને દેશનો વિકાસ કરો, એ જ ધ્યેય ચાલ્યું. લિબરલ થઈ સરકાર. એટલે યાદ રાખજો શું કર્યું છે? આ 4 સુધારા છે, બધાની અંદર સરકારે છૂટ આપી છે એવું કહી શકાય. આ 4 સુધારાની અંદર સરકારે શું કર્યું છે? છૂટ આપી. સરકાર થોડીક લિબરલ થઈ. કેવી રીતે? તો જો અહીંયા 18 ઉદ્યોગો પોતાની પાસે રાખ્યા અને બાકીના બધા હતા એની માટે જે પરવાનગી લેવી પડતી હતી શું કરી? નાબૂદ કરી. એને આપણે પરવાના પદ્ધતિ કહીશું. રેલવે, અણુ અને સંરક્ષણ, આ 3 કોની પાસે રાખ્યા? મારી પાસે ના. કોની પાસે રાખ્યા? સરકાર પાસે. અને બાકીના બધા ખાનગી માટે ખુલ્લા કે તમે રેલવેનો ઉદ્યોગ ન સ્થાપી શકો, અણુ બનાવવાના ઉદ્યોગ ન સ્થાપી શકો, સંરક્ષણ ન સ્થાપી શકો. બાકીના બધા ઉદ્યોગ હોય તમારી રીતે છૂટી. ફરજિયાત નોંધણી પ્રથા, તમારે જે ફરજિયાત ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે ફરજિયાત નોંધણી પ્રથા કરાવવી પડતી સરકારના ચોપડે, એ પણ શું કરીએ? સરકારે રદ કરી. પ્રદૂષણ ન ફેલાવતો હોય તમારો ઉદ્યોગ, જોખમી ન હોય તમારો ઉદ્યોગ, તો એના માટે કેન્દ્ર સરકારની જે મંજૂરી લેવાની જરૂર હતી એ પણ સરકારે શું કરી? જતી કરી. એટલે સરકાર આની અંદર લિબરલ બની. અહીંયા આપણે વ્યાખ્યા પ્રમાણે છે અંકુશો અને નિયમો હતા એની અંદર શું કર્યું? ઘટાડો કર્યો. આ બધા જે નિયમો હતા આ બધા નિયમોની અંદર શું કર્યું? સરકારે સુધારો કર્યો. એની પરવાનગી રદ કરી, એની મંજૂરી રદ કરી. આ 3 સિવાયના બધા ઉદ્યોગો સ્થાપવાની પરમિશન આપી. જોખમી ન હોય, પ્રદૂષણ ના ફેલાવતા એવા ઉદ્યોગ તમે ગમે ત્યાં સ્થાપી શકો. એટલે સરકાર આની અંદર લિબરલ બની. પણ આ ઉદારીકરણના કારણે શું લાભ થયા? તો જો અહીંયા આ ઉદ્યોગો આ સ્થાપવા માંડ્યા, બધા ઉદ્યોગો પછી દેશનો વિકાસ ચાલવા લાગ્યો. ઉદ્યોગો સ્થાપવા માંડ્યા એટલે આવક તો થાય ને. આવક થાય એટલે ઉત્પાદન વધે. ઉદ્યોગ સ્થપાય એટલે ઉત્પાદન થવાનું છે. ઉત્પાદન થાય એટલે એમાં આવક મળવાની છે. આવક મળે એટલે આપણે સુવિધાઓ વધવાની છે. દાખલા તરીકે જો સરળ ઉદાહરણ છે, તમે ગમે તે વસ્તુ ઉત્પાદન કરો, દાખલા તરીકે ખેડૂત છે કપાસ ઉત્પાદન કરે છે, કપાસનું વધારે ઉત્પાદન થાય એટલે વેચવા જવાનો છે, વેચીને આવે એટલે એને આવક મળવાની છે. અને આવક મળે એટલે ખેડૂતનું જે ઘર હતું અથવા એની સુવિધાઓ હતી કે ઘરની અંદર ભાઈ ડેકોરેશન કરાવવું છે, એક ટીવી લાવી છે, એક એસી લાવી છે, એક ફ્રીજ લાવવું છે, આ બધું લાવી શકે. શા માટે લાવ્યો? કારણ કે જે એનું ખેતીનું જે ઉત્પાદન હતું ને એ વધ્યું. તો અહીંયા પણ એ જ પ્રક્રિયા થઈ. ઉદારીકરણના કારણે નવા નવા ઉદ્યોગો સ્થપાણ અને આ ઉદ્યોગોના કારણે શું થઈ ગયું? ઉત્પાદન વધ્યું. આપણી જે જરૂરિયાત હતી એ પૂરી કરતાંય આપણી પાસે વધારે ઉત્પાદન વધ્યું. એટલે એણે શું કર્યું? આ બધું ઉત્પાદન હતું એ વિદેશની અંદર મોકલ્યું. એટલે વિદેશમાં મોકલ્યું એટલે વિદેશમાંથી જે પૈસા આવે એને આપણે શું કહીશું? તો કે વિદેશી ઊંડિયામણ. આ વિદેશી ઊંડિયામણ આવ્યું. એટલે દેશની અંદર જે સુવિધાઓ હતી કે રોડ બન્યા, રસ્તાઓ બન્યા, વીજળી
માટેની સુવિધાઓ આપી, પાણીની સગવડતા આપી. આ બધા છે ને ઉદારીકરણના લાભ છે. તો અહીંયા જોઈએ, જો ઉદારીકરણના લાભ જણાવો, આવો 3 ગુણનો અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણને આના ઉપરથી આપણો ખ્યાલ આવવો પડે કે અહીંયા શું છે, ઉદ્યોગોને મહત્વ આપ્યું. નકરા ઉદ્યોગો સ્થાપ્યા, એના જે નિયમો, એના જે અંકુશો હતા એ બધા ખાનગી ક્ષેત્રને, જે વ્યક્તિને સ્થાપવો એ સ્થાપી શકે. તો એના માટે પહેલું શું થયું, ઉત્પાદન વધ્યું. ઉદ્યોગ સ્થાપ્યા એટલે શું થયું, ઉત્પાદન વધ્યું. ઉદારીકરણના કારણે શું થયું, ઉત્પાદન વધ્યું. ઉત્પાદન વધ્યું એટલે આપણી જરૂરિયાતો સંતોષ થાય. હજી ઘણું બધું ઉત્પાદન વધ્યું તો સરકારે શું કર્યું, વિદેશ વેપારમાં વધારો કર્યો કે બહારના દેશમાં એને વેચવાનું ચાલુ કર્યું. ઉત્પાદન વધ્યું એટલે ઉત્પાદન જેટલી જરૂરિયાત હતી તેમ છતાંય ઉત્પાદન વધારે થવા લાગ્યું એટલે એને શું કર્યું, બહારના દેશમાં વેચવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે બહારના દેશમાં જાય એટલે જે પૈસા મળે એને આપણે શું કહીશું, વિદેશી હુંડિયામણ. એટલે શું થઈશું, વિદેશી હુંડિયામણમાં વધારો થયો. બધામાં વધારો થયો. જો ઉત્પાદનમાં વધારો થયો એટલે વેપારમાં વધારો થયો, વેપારમાં વધારો થયો એટલે પૈસાની અંદર વધારો થયો, અને પૈસા આવે એટલે આપણને બધાને ખબર છે કે કોઈનો હાથ ક્યાંય રહે નહીં. એટલે સરકાર પાસે પૈસા આવે એટલે સરકારે શું કર્યું, તો કે દેશની અંદર નવા નવા રોડ રસ્તાઓ બનાવ્યા, નવા ઉદ્યોગો માટેની પરમિશનો ચાલુ કરી દીધી. દેશની અંદર રોડ રસ્તા સિવાય વીજળીની સુવિધા આપી, પાણીની સુવિધાઓ આપી, લોકોનું આર્થિક જીવન સુધારવા લાગ્યું. એટલે આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ અથવા સગવડમાં વધારો થયો. જે સુવિધાઓ હતી એમાં વધારો થયો. એટલે જો એકાબીજી કનેક્ટ છે. ઉત્પાદન વધ્યું એટલે વ્યાપાર વધ્યો, વેપાર વધ્યો એટલે હુંડિયામણ આવ્યો, હુંડિયામણ આવ્યા એટલે સુવિધાઓ વધી. ક્લિયર? યાદ રાખજો, જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એકાબીજી કનેક્ટેડ છે. ઉત્પાદન તો વ્યાપાર, વ્યાપાર તો હુંડિયામણ, હુંડિયામણ તો સુવિધા. ક્લિયર? આ શું હતા, ઉદારીકરણના લાભ. પણ ક્યાંય લાભ એકલા હોય કોઈ દિવસ હોય નહીં. મેં તમને પહેલાં અગાઉ પણ કીધું છે, ગમે તે નીતિ અથવા ગમે તે વ્યક્તિ કોઈ પણ રીતે પૂરો પરફેક્ટ હોતો નથી. એની અંદર કંઈક ને કંઈક ખામી રહી જ જાય છે. તો આ ઉદારીકરણના કારણે પણ કેટલીક ખામીઓ, કેટલાક ગેરલાભો થયેલા છે. તો કયા ગેરલાભો થયા, તો અહીંયા જોઈએ. જો ઉદારીકરણના કારણે જે ઇજારાશાહીનું વલણ હતું ને એ ઘટ્યું નહીં. ઇજારો એટલે પાછો શબ્દ આવ્યો, ઇજારો. સાહેબ કે આ ક્યાંથી લાયા ઇજારો? ઇજારો એટલે કંપનીનો સિક્કો કહેવાય, જેને આપણે બ્રાન્ડેડ કહીએ, બ્રાન્ડ કહેવાય. એની સિવાય ન હાલવા દે. ખાનગી વ્યક્તિઓની એટલે હરીફાઈ તો થવાની છે. આપણે 16મા પાઠની અંદર ભણી ગયેલા છીએ કે, અરે 15મા પાઠની અંદર આપણે ભણી ગયેલા છીએ કે એની અંદર બજારની અંદર, ખાનગી ક્ષેત્રની અંદર, બજાર પદ્ધતિની અંદર સ્પર્ધાનું તત્વ, હરીફાઈ હોય જ છે, અને અદ્રશ્ય સ્વરૂપની હોય. એટલે અહીંયા હરીફાઈ થાય. કંપની પોતાનો સિક્કો ચલાવવા માટે મથે એડવર્ટાઇઝ કરે, પ્રોસેસ કરે. હવે દાખલા તરીકે અહીં ઇજારાશાહીનું વલણ એટલે સિક્કો ચલાવવા માટે એક પેપ્સીનો સિક્કો ચલાવવાનો છે, એક આપણા લારીવાળાનો સિક્કો ચલાવવાનો. હવે પેપ્સીવાળા કદાચ મફતમાં પેપ્સી આપી શકે, પણ જે લારીવાળો છે કે પેપ્સી મફતમાં આપી શકે નહીં, કારણ કે એની આવકનું સ્ત્રોત નાનું એવડું જ છે, લારી જ છે. પેલા કદાચ મફતમાં આપે તો અહીંયા નહીં તો બીજા દેશમાં જઈને કમાવી લેવાનો છે. એટલે આ જે ઇજારાશાહીનું વલણ હતું, એટલે જે ઉદ્યોગોને લાભ થવા જોઈએ એ થયા નહીં. સરકારને એવું હતું કે નાના ઉદ્યોગો અરે મોટા ઉદ્યોગો, અરે મોટા ઉદ્યોગ સાથે નાના ઉદ્યોગને પણ લાભ થશે, પણ જે મોટી ઉદ્યોગ હતી અથવા મોટી કંપનીઓ હતી એમણે જ આનો લાભ થયો. એટલે ઇજારાશાહી એ પોતાનો સિક્કો જમાવવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે. એ 5 રૂપિયાની તો 10 રૂપિયામાં આપે ને 2 રૂપિયામાં આપવા માંડે, પણ જે લારીવાળો હતો એની સામે આપી શકવાનું નથી. એટલે આ ઇજારાશાહીનું જે વલણ હતું ને એ ઘટ્યું નહીં. શેના કારણે? ઉદારીકરણ. સરકાર લિબરલ બની, પણ જે એને એવું હતું કે નાના ઉદ્યોગ અને મોટા ઉદ્યોગ બેનો વિકાસ થશે, પણ જે માત્ર મોટા ઉદ્યોગોનો થયો. અને મોટા ઉદ્યોગોએ શું કર્યું, ઇજારાશાહીનું વલણ હતું, પોતાની છાપ હતી, એ છોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહીં. એટલે ઇજારાશાહીનું વલણ ન ઘટ્યું. બીજું છે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન. જો અહીંયા આખામાં જુઓ, ક્યાંય ઉદ્યોગ ને ઉદ્યોગ જ આવે બધે. ગયા જેટલું જુઓ એટલો બધું ઉદ્યોગો જ છે. ઉદ્યોગ સ્થાપો, આમાં નિયમ ઘટાડ્યા, આટલા ઉદ્યોગ આપ્યા, ફલાણા ઉદ્યોગ 18 ઉદ્યોગ પોતાની પાસે રાખ્યા, બીજા બધા ખાનગીને આપ્યા, આ ઉદ્યોગ 3 પોતાની પાસે રાખ્યા, અહીંયા આપ્યા. બધે ઉદ્યોગ ને ઉદ્યોગ જ છે. પણ ભારત દેશ આપણને ખબર છે માત્ર ઉદ્યોગ આધારિત છે નહીં. ભારતની અર્થવ્યવસ્થા 10મા પાઠને યાદ કરો, શેના ઉપર આધારિત છે? ખેતી ઉપર. ભારતની મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા અથવા ભારતના સૌથી વધારે લોકો શેના ઉપર આધારિત છે? ખેતી ઉપર. 60% લોકો ખેતી ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. એટલે અહીંયા સરકારે શું કર્યું? પાછી ભૂલ થઈ. જો
ઉદારીકરણના કારણે ઉદ્યોગોને મહત્ત્વ આપ્યું અથવા ઉદ્યોગો ઉપર જ ધ્યાન આપ્યું, પણ જે કૃષિ ક્ષેત્ર હતું, ખેતી હતું, એના પાછળ સરકાર ભારત શું થઈ ગયું? પાછળ રહી ગયું. ઉદ્યોગો વધારે આગળ નીકળ્યા અને ખેતી ક્ષેત્રની અંદર પાછળ રહી ગયું અથવા પછાત રહી ગયું. આ સિવાય શું થઈ ગયું? આવકની અસમાનતામાં વધારો થયો. જે ઉદ્યોગપતિ હતા, ઉદ્યોગ કોણ સ્થાપે? જે પૈસાદાર વ્યક્તિઓ હોય. લારીવાળો કંઈ એની હારે કમ્બાઈન કરવા જાય નહીં કે પેલો ઉદ્યોગ છે અથવા ઘરની અંદર ચાલતો ઉદ્યોગ અને ફેક્ટરીની અંદર ચાલતો ઉદ્યોગ, એ બેની અંદર કમ્બાઈન કરો તો મેળ ન આવે. એટલે શું થઈ ગયું? આવકની અંદર અસમાનતા સર્જાણી. જેની પાસે વધારે ઉદ્યોગો હતા અથવા જેને વધારે લાભ થતો હતો એ લોકોને વધારે થવા લાગ્યો, અને જે મધ્યમ કક્ષાના અથવા નીચા નાના નાના ઉદ્યોગો ચલાવતા હતા એમનો વિકાસ થયો જ નહીં. એટલે આવકની અસમાનતા સર્જાણી. ગરીબ છે એ વધારે ગરીબ થયો અને અમીર છે એ વધારે અમીર થયો. એટલે આવકની અસમાન. આવક બે પાસે સરખી ન રહી. સરકારને એવું હતું કે ભાઈ ઉદારીકરણ નાખશું અથવા ઉદારીકરણની નીતિ અપનાવશું તો આવકની સમાનતા દર્શાશે કે ભાઈ નાના ઉદ્યોગોને વિકાસ થશે, મોટા ઉદ્યોગોનો થવાનો જ છે, પણ એની સાથે સાથે નાના ઉદ્યોગોને વિકાસ થશે. એટલે એના બધા નિયમોને અંકુશો હતા એ ધીરે ધીરે ઘટાડી દીધા. પણ આવું શક્ય બન્યું નહીં. અને શું થયું? આવકની અસમાનતામાં વધારો થયો, પ્લસ વિદેશી દેવાની અંદર વધારો થયો. ભારત છે એ કેવો દેશ છે? કૃષિ પ્રધાન છે. અને ભારતમાંથી મોટા ભાગની આનો આ જ મુદ્દો આપણે 10 વખત પાછા રિપીટ ભણી ગયેલા છે. ભારતની અંદરથી જે કાચો માલ છે એ કૃષિ પેદાશો ફળફળાદી બહારના દેશમાં જવા લાગ્યો. અને અહીંયાથી આપણે શું મગાવતા હતા? તો ઉદ્યોગો માટેના યંત્રો, પણ એ કેવા હતા? મોંઘા. પ્લસ ત્યાંથી અહીંયા લાવવાનો ખર્ચ પણ કેવો લાગ્યો? ઉપર વધારાનો ખર્ચ એ લાગ્યો. એટલે આપણું અહીંથી જે વસ્તુ જતું હતું ને અને ત્યાંથી જે વસ્તુ આવતું હતું એની અંદર ફેરફાર દેખાણો. આપણી અહીંથી જે વસ્તુ મોકલી ઓછી કિંમતની હતી, ત્યાંથી જે વસ્તુ લાવીએ એ પાછી વધારે કિંમતમાં પડતી. એટલે વિદેશની અંદર પાછું દેવું કરતું જાય. સરકાર કહેતી જાય આપણા ચોપડે લખી નાખજો. એટલે વિદેશની અંદર શું વધ્યું? દેવું વધ્યું. કે અમેરિકા પાસેથી આપણે કાપડનું એક મશીન લાયા, ઓસ્ટ્રેલિયાવાળા પાસેથી આપણે ફ્રૂટનું એક મશીન લાયા. આ બધા છે ને એના કારણે વિદેશી દેવાની અંદર વધારો થયો. શેના કારણે? ઉદારીકરણના કારણે. એટલે યાદ રાખજો, ઉદારીકરણ એટલે એણે શું કર્યું હતું કે ખાનગી ક્ષેત્ર પર અંકુશ અને નિયમ હતા એ ઘટાડ્યા અને જે ઉદ્યોગો હતા એને પ્રોત્સાહિત કર્યા, અથવા ખાનગી ક્ષેત્રને સરકારે પ્રોત્સાહિત કર્યું. 18 ઉદ્યોગો હતા જાહેર સાહસો માટે રાખ્યા, બાકીના બધા ખાનગી માટે ખુલ્લા રાખ્યા. રેલવે, અણુ અને સંરક્ષણ એ પોતાની પાસે રાખ્યા, બાકીના બધા ખાનગીને આપી દીધા. ફરજિયાત નોંધણી પ્રથા રદ કરી. ઉદ્યોગ સ્થાપવો હોય તો નોંધણી પ્રથા પણ અહીંયા રદ કરી દીધી. પ્રદૂષણ ન ફેલાવતો હોય, જોખમી ન હોય એવા ઉદ્યોગોને પણ કેન્દ્ર સરકારે શું આપ્યું? મંજૂરી, અથવા કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી. તો આના કારણે લાભ શું થયા? તો ઉત્પાદન વધ્યું, વ્યાપાર વધ્યો, પૈસા આવ્યા અને સુવિધાઓ વધી. તો ગેરલાભ શું થયા? એક આ પણ એવી રીતે કનેક્ટેડ જ છે. જો પહેલાંની જેમ ઉત્પાદન વધે એટલે વ્યાપાર વધે, વ્યાપાર વધે એટલે પૈસા આવે, પૈસા આવે એટલે સુવિધા વધે. તો અહીંયા એવું છે, ઇજારાશાહી વધી, ખેતી ક્ષેત્ર પાછળ લઈ ગયું, ઉદ્યોગોની અંદર ધ્યાન આપ્યું તો ખેતી ક્ષેત્ર પાછળ લઈ ગયું. આના કારણે શું થઈ ગયું? આવકમાં અસમાનતા થઈ ગઈ. આવકની અસમાનતા થઈને ઉદ્યોગો હતા એ વધારે ઉદ્યોગપતિ બન્યા, ખેતી કરતા તે વધારે ગરીબ બન્યા. એટલે આવકની અસમાનતા થઈ. અને આ ઉદ્યોગોના કારણે શું થઈ ગયું? જે માલ સામાન લાવવો પડતો, જે યંત્ર સામગ્રી લાવવી પડતી હતી એની અંદર દેવામાં વધારો થયો. એટલે શું કહેવાય? વિદેશી દેવામાં વધારો થયો. એટલે કનેક્ટેડ જ છે. કાંઈ ઇજારાશાહી વધી એટલે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર ઉપર ધ્યાન આપ્યું અને કૃષિ ક્ષેત્ર પાછળ રહી ગયું. આવકની અસમાનતા સર્જાઈ અને વિદેશી દેવાની અંદર વધારો થયો. આ હતું આપણું ઉદારીકરણ. એના લાભે જોયા, એના ગેરલાભે જોયા, એને સુધારો જોયા અને ઉદારીકરણ એટલે શું. અને એની અગાઉ આપણે 1991ની નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકવાની આવશ્યકતા શા માટે ઊભી થઈ એ પણ આપણે જોઈ લીધું. એટલે યાદ રાખજો ખાસ, ઉદારીકરણ એટલે શું, એના લાભ અને ગેરલાભ, અને 1991ની નવી ઔદ્યોગિક નીતિ. આવડે ને ન આવડે તો હજી ફરી વખત, એક વખત, બે વખત વિડીયો જોઈ લેવા. જય ગુરુદેવ.